के न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शरीफ शेख। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज ईद का दिन है। ये ईद का दिन बहुत खुशी का दिन होता है। इस दिन सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुबारकबाद देते हैं और मुलाकातें करते हैं, और साथ ही साथ गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। और इसी तरह का एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर कमेला दरवाजे पे, जैसा कि टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे अयूब भाई शेख ने प्रोग्राम रखा गया है, जिस प्रोग्राम में सभी धर्म के लोग आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश भाई हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इसे बात करें इस प्रोग्राम के बारे में। जी सर, आज हमारे रिंग रोड के ऊपर जहाँ पे 240 मार्केट, 70,000 व्यापारी और लाखों लोग इस कपड़ा बाज़ार से, सूरत के रिंग रोड से और सारौली के कपड़ा बाज़ार से जुड़े हैं। आज ईद के इस मौके पे हमारे सभी मुस्लिम भाइयों, जो टेम्पो चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष अयूब भाई है, इनके साथ में हमारे जितने भी भाई जो कपड़ा व्यापार से जुड़े हैं, इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी भाइयों के साथ में सभी धर्म को भाईचारे की भावना को प्रेरणा देने के लिए एक ऐसा एक आयोजन किया। वास्तव में ये हमारे हिंदुस्तान की सुंदरता है, हमारे सूरत की खूबसूरती है कि ये सब हमारे सूरत में ही हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान में हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे सनातन और हिंदुओं के नवरात्रे चल रहे हैं, एक तरफ मुसलमान भाइयों की आज ईद का त्यौहार है, और कितना अच्छा मिलन है। भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोग सब आज एक मंच पे बैठ के भाईचारे के साथ बैठ के इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उस नेक परवरदिगार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे भाईचारे की भावना बनी रहे, और कपड़ा व्यापार जो सूरत अपने आप में एक मिसाल है पूरे विश्व में, आप सब लोगों के माध्यम से, सब लोगों के सहयोग से ऐसे सबका व्यापार, सबका जीवन, रोजगार आगे बढ़ता रहे। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बैठे हुए आप भाइयों से, जहाँ तक आपके चैनल की आवाज़ जाती है, आपके सभी दर्शक मित्रों को आज के इस त्यौहार की हार्दिक बधाई देता हूँ, नवरात्रि की भी हार्दिक बधाई देता हूँ, और आप सबको ईद मुबारक देता हूँ। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। હું રવિન્દ્ર સિંહ ગોરખા, આઝાદ ન્યૂઝ ચેનલનો ડાયરેક્ટર। આપ સૌ દર્શક મિત્રોને ઈદની ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું। સાથે સાથે ટેમ્પો એસોસિએશન, વેલફેર એસોસિએશનના પ્રમુખ અયુબભાઈ અને એમના ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ ઈદની મુબારક તથા આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમને મને આ મોકો આપ્યો। એક ભાઈચારા વધારવામાં મારો પણ સહયોગ થયો અહીંયા આવીને, અને ઘણા વર્ષોથી અયુબભાઈ અને એમની ટીમ આ ઈદ એ મિલાદનો કાર્યક્રમ કરતા હોય છે, જે સમાજ માટે એક દાખલારૂપ છે કે એમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ સભે ભાઈઓ મળીને આ કાર્યક્રમને હર્ષ ઉલ્લાસથી મનાવીએ છીએ। આશા રાખું છું કે આ રીતનો ભાઈચારો અમે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ વચ્ચે હંમેશા રહે, જેનો એક માધ્યમ આ ટેમ્પો એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેથી ફરી વાર બધા મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદની ખૂબ ખૂબ શુભકામના। ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત। ભારતીય ગૌરક્ષા મંચ ધર્મેશ ગામી આજરોજ ટેમ્પો વેલફેર એસોસિએશન તરફથી ઈદની ખૂબ ઢેર સારી શુભકામના આપવા માટે અને એની ઉજવણી માટે અહીં કંબેલા ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં તમામ ધર્મના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આ જ હિન્દુસ્તાનની ખૂબસૂરતી છે, જે રીતના આપણા દેશની અંદર કોમી એકતા અને ભાઈચારા સાથે તમામ લોકો રહે છે, અને તમામ ધર્મના લોકો પોતપોતાની રીતે તહેવારો ઉજવી શકે છે। અને આ જ આપણે બધાને સંદેશ આપવાનો છે કે આપણો દેશ એક છે, ભાઈચારો અને એકતા ટકાવી રાખવું એ આપણા બધાનો ધર્મ છે। રમઝાનનો પવિત્ર માસ પૂરા થયા પછી, જ્યારે આ 30 રોજા પછી જ્યારે ઈદનો તહેવાર મુસ્લિમ બિરાદરો ઉજવતા હોય, ત્યારે ટેમ્પો વેલફેર એસોસિએશને ખૂબ સારી રીતે ઉજવણી કરીને કોમી એકતાના દર્શન કરાવ્યા છે। સમગ્ર દેશમાં ઈદનો માહોલ તો શું કહેવા માંગો છો? હવે દેશની અંદર બધા જ ધર્મોની અંદર ક્યાંક નાની મોટી બાબતો હોય, પણ એ બધી બાબતોને આપણે દરકિનાર કરી અને સારું શું છે, દેશની પ્રગતિ કેમ થાય, દેશની ઉન્નતિ કેમ થાય, એવા વિચારો સાથે તમામ લોકોએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ। અને એનું જ આ ઉદાહરણ છે કે આજે પણ દેશમાં જે પણ હોય, પણ અમારા શહેર સુરતની અંદર કોમી એકતા અકબંધ છે અને કાયમ રહેવાની છે। સાહેબ, અહીંયા પધાર્યા છો, આજે કેવો માહોલ દેખાય? ખૂબ સરસ આજ ભારતની ખૂબસૂરતી છે। તમામ ધર્મના લોકો જ્યારે એકબીજાના કામ ધંધા રોજગારમાં પણ સાથ આપતા હોય છે, એવી જ રીતના તમામ ધર્મની જ્યારે પણ કોઈ ઉત્સવ હોય એમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે, અને આ જ ખૂબસૂરતી આપણા દેશને વિશ્વમાં નંબર 1 બનાવે છે કે વિશ્વની અંદર આટલા ધર્મો એક જ દેશની અંદર હોવા છતાં શાંતિપ્રિય રીતે 140 કરોડની વસ્તી હોવા છતાં પણ શાંતિપ્રિય રીતે દેશ ઉન્નતિ કરી રહ્યો છે।
જે આપણું નામ કઈ જગ્યાએ છે ને શું કાર્યક્રમમાં આવ્યો? હું યુવરાજ દેસલે, પ્રમુખ સુરત ટેક્સટાઇલ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન સુરત. આજે રમજાન મહિનાનો છેલ્લો દિવસ અને ઈદનો દિવસ, પવિત્ર દિવસ રમજાન મહિનામાં આજે ટ્રાન્સપોર્ટ વેલફેર એસોસિએશન તરફથી એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે સેવૈયાનો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં બધા સંગઠનો, અમારા સંગઠનો, ગૌરક્ષા સમિતિના સંગઠનો, ટેમ્પો બીજા એસોસિએશનના સંગઠનો અને ટેક્સટાઇલના જે યુનિટો છે એમના મજૂરો, એ બધાના એસોસિએશન એના ભેગા મળીને આજે અમે એમને એક શુભેચ્છા પાઠવી છે, ઈદની શુભકામના અને મુબારક મતલબમાં વાત પાઠવી છે બધા મિત્રોને. અને બધા અમારા હિન્દુ મિત્રો બી સાથે છે. સાથે મળીને અમે આ ટેક્સટાઇલનો જે વર્ષોથી વ્યવસાય સુરત ખાતે ચાલી રહેલો છે એ સુખરૂપ અને વ્યવસ્થિત સુરક્ષિત ચાલશે એવો આશા છે અમને. અને બધા ભેગા મળીને સાથે મળીને અમે આ કાર્યક્રમને આગળ વધાવી છે. અને આજે એમને જેટલા મુસ્લિમ બિરાદરો છે, નાના મોટા બધા વૃદ્ધ, એમને બધાને શુભેચ્છા પાઠવી છે. અયુબભાઈની ટીમ દ્વારા જે કાર્યક્રમ અયુબભાઈનો તારીફ કરવી બહુ એ છે, કેમ કે અયુબભાઈએ આજે આ મોટામાં મોટો પ્રોગ્રામ મતલબમાં આયોજિત કર્યો છે. આ એક મોટી વાત છે. બધા લોકોએ સમય કાઢીને એમના વાતને માન આપીને બધા અહીંયા પધાર્યા છે અને બધાને સેવૈયાનો મતલબમાં શિરકત કરાવી છે. અને ખૂબ જ મતલબમાં આનંદની લાગણી હું અનુભવ કરું છું. રહીભાઈ, આપણું નામ? મારું નામ મોહમ્મદ આસિફ ખાન પઠાણ છે. આસિફભાઈ, આજે જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં કયા કયા મહેમાનો ઉપસ્થિત હતા? જે આજે અમારા સુરત શહેરમાં સામાજિક સેવા કરનારાઓ, સામાજિક આગેવાનો જેવા કે અમારા રવિભાઈ, અમારા અનિલભાઈ દુબે, અમારા ધર્મેશભાઈ ગામી સાહેબ, અમારા યોગેન્દ્ર સાહેબ શ્રી ફિરોઝભાઈ, પછી યુવરાજભાઈ ટેમ્પો એસોસિએશન દ્વારા આપણે ટેમ્પો એસોસિએશન પ્રમુખ છે. પછી અમારા ડૉક્ટર સંદીપ પટેલ, ડૉક્ટર ગૌરાંગ મહેતા, સુરતના જે મહાઅનુભવી, જે સારા કામો, સેવાભાવી કાર્ય કરનારાઓ, જે સારી પદ્ધતિએ ચાલનારાઓ, એ લોકો આજે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનો પ્રતીક ગણાય એ લીધે અમારે રિંગ રોડ પર ટેમ્પો એસોસિએશન દ્વારા આજે ઈદ મિલન સમારંભનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો, જેની અંદર બધા અમારા મહાઅનુભવીઓ આવી ને અમોને સેવાનો મોકો આપ્યો ને હિન્દુ મુસ્લિમનો એક મેસેજ જાય ને દેશની અંદર પ્રેમ ભાવના વધે એ વિષયમાં એક પ્રોગ્રામ છે. ને આવનારા દિવસોમાં પણ અમે આવા કરતા રહીશું ને આ ટેમ્પો એસોસિએશન દ્વારા ઘણા સમયથી આ કરતા આવે છે ને કરતા રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.